DGISPR نے صبح ایک ٹویٹ جاری کی ہے جس کے اندر انہوں نے بھارتی میڈیا پہ چلنے والی اس خبر کی تردید کی ہے کہ چائنا کی کوئی فوج پاکستان کے اندر ہے. بھارتی میڈیا نے کچھ تصاویر شیئر کی ہیں. یقیناً اس کے اندر غلط فہمی کا جو ہے وہ موجود ہے، شائبہ موجود ہے، کیونکہ بیشتر پہلے الزام لگایا کہ جناب IL-86 جو ہیں وہ جو ریفل کرتے ہیں ہوا کے اندر فیول کو، وہ چائنا کے کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر انہیں یاد دلایا گیا کہ پاکستان نے 2008 کے اندر 4 خریدے تھے یہ والے طیارے، کیونکہ ہمارے JF تھنڈر کے اندر بھی اور اس کے MiG کے اندر بھی یہ صلاحیت ہم نے پاکستان میں انٹرنلی طور پہ ساؤتھ افریقہ کے تعاون سے ڈیولپ کی تھی. تو اب ہمیں وہ طیارے بھی چاہیے تھے جو ریفیول کر سکیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے سی پیک کے سلسلے میں کچھ لوگ جو تھے چائنا کے پاکستان میں آئے اور مشینری بھی آئی، تو پھر وہاں پہ شور مچ گیا کہ جناب چینی افواج پاکستان میں آ گئی ہیں. تو آج اس کا ایک اور تتمہ تھا جس کے ساتھ پھر بھارتی میڈیا میں شور مچا کہ جناب چائنیز فوج بھارت میں آ گئی ہے. چین ویسے بہت ہی فارغ لگتا ہے کہ اپنا بارڈر چھوڑ کے ہمارے بارڈر پہ آئے گا. خیر، اس کے اوپر بات کریں گے. مہمان جو ہیں چونکہ ونے ہیں تو ان سے اس گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. ونے، ہر جگہ پہ، ہر دنیا میں، پاکستان میں بھی، بھارت میں بھی اور اس خطے میں بھی ایک ہوتا ہے سیریس میڈیا، ایک ہوتا ہے نان سیریس میڈیا. تو سیریس میڈیا جو ہے میں اس کا احوال آپ کو جاننا چاہ رہا ہوں. ہم تک جو کلپس ہیں وہ نان سیریس میڈیا کے پہنچتے ہیں کہ خاص طور پہ جو اس حوالے سے کہ چونکہ JF تھنڈر بھی J-10 جیسا ہی ہے، تو سکردو میں ایک گلمپس دیکھا ہم نے سیٹلائٹ کا اور خبر اڑا دی کہ جناب یہ تو چائنا کے J-10 آ کے کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ایوری باڈی نوز کہ وہاں پہ تھنڈر جو ہیں ہمارے JF-17 تھنڈر جو ہیں وہ ہیں، اس کا اسکواڈرن ہے اور سکردو کے اندر ہے. تو شاید سیٹلائٹ سے تصاویر بھی کوئی غلط فہمی پیدا کر رہے ہوں. وہ جو فیکٹ چیکنگ کا سسٹم ہوتا تھا ہمارے کیریئر کے ابتدا کے اندر، کیا وہ ویک پڑ گیا ہے یا وہ میڈیا کریڈیبل نہیں ہے جو اس طرح کا شور مچا؟ مجھے لگتا ہے جس مدے پہ آپ اس سمے چرچا کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات ہے میڈیا کی پرامانکتا، اس کی ایتھینٹسٹی پر اس طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان یا کسی بھی دو ملکوں کی جو وارتالاب ہو یا جس طرح کے سچویشن کریٹ ہوتے ہیں، اس پہ ادھر کی میڈیا ہو یا آپ کے پکش کی میڈیا ہو، ان کو کم سے کم پرمانک لوگوں کے بیان کنسیڈر کرنا چاہیے. ہمارے دیش میں پردھان منتری ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں، NSA ہیں یا ڈیفنس کور کے جو لوگ ہیں، جیسے آپ کی طرف سے اس کا اسپشٹیکرن آیا کہ جو انڈین میڈیا کے کچھ حصے کے لوگ دکھا رہے ہیں وہ پرمانک بات نہیں ہے، بھرامک خبریں دکھا رہے ہیں. کیونکہ میڈیا کو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی ایک ایلو جرنلزم کہہ لیجیے یا کھوجی پترکارتا کے عوض میں کئی چیزیں کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی جانکاری کے حساب سے، اپنے سورسز کے حساب سے کوئی چیز جنتا کے سامنے رکھتا ہے. لیکن گمبھیرتا بات سے آنکی جانی چاہیے کہ جو آفیشیل سورسز ہیں ان کا کیا کہنا ہے. کیا اس طرح کے کسی بھی خبر پر بھارت کے ڈیفنس منسٹر کا کوئی بیان آیا یا NSA کا کوئی بیان آیا یا پرائم منسٹر کے لیول پہ کوئی بیان آیا یا ہماری سینا نے اس کو گمبھیرتا سے لے کے کوئی بیان جاری کیا؟ صرف اگر میڈیا نے اگر کچھ خبر دکھائی ہے تو کئی بار آئی اوپنر کے طور پر وہ اپنا مولانکن کرتے ہیں کہ ایک آپ کے ملک کا چائنا کے ساتھ ایک قریبی رشتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس عوض میں آپ کی مدد کر رہے ہوں. اور میرا ماننا ہے اگر پاکستان کے ساتھ چائنا کے اچھے رشتے ہیں، ان کو مدد بھی کر رہے ہوں، تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا جو ملک ہے اپنے عوام کے لیے اپنی سینا کے ساتھ تیار کھڑا ہے. جس طرح کی پریستھیاں سامنے آئیں گے اس کا مولانکن کرے گا، لیکن ناحق طور پر کسی بھی طرح کا تناؤ نہ ہمارے ملک میں ہونا چاہیے نہ آپ کے ملک میں ہونا چاہیے. فیئر انف. اچھا، اس وقت جو ہے آپ کے ہاں ظاہر ہے کہ جو آپ کے میڈیا یہ بتا رہا ہے عوام کو کہ 2 فرنٹ کھلے ہوئے، ایک تو کشمیر کا ہے اور ایک لداخ کا ہے. اور ظاہر ہے جب 2 فرنٹ کھلے ہیں تو پھر وار رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور جنگ جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس کی کیجویلٹی ہوتی ہے، جس کی موت ہوتی ہے، وہ سچ ہوتا ہے. ایسی صورت میں ایز اے جرنلسٹ، ظاہر ہے آپ پریکٹسنگ جرنلسٹ بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو ڈیسیژن کال بھی دینی پڑتی ہے، ایڈیٹوریل ججمنٹ بھی دینی پڑتی ہے اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہے پھر بھگتنا پڑتے ہیں. مطلب کہ کیسا کر رہے ہیں جرنلزم آپ اس وقت وہاں پہ؟ دیکھیے،
हमारे यहाँ एक रिस्पेक्टेड तरीका अपनाया गया है कि कोई भी वॉर के दौरान अगर हमारा सोल्जर शहीद होता है तो बाकायदा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी डेड बॉडी को उसके हम गांव उसके घर तक लेकर जाएंगे और एक प्रॉपर डेकोरम के साथ उसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो हम कोई चीज छिपाते नहीं है, कम खास तौर से डिफेंस इशू को लेकर के, और अगर हमारे मुल्क का कोई जवान शहीद हुआ उसके लेकर के। अगर आप हालिया घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, जिस तरह से चाइना के साथ हुआ, उनके यहाँ सेंसरशिप, गवर्नमेंट मीडिया केवल काम करती है, प्राइवेट मीडिया को कोई अलाउ नहीं किया कर रखा है। जैसे मैंने देखा आप अपने खबर में इंट्रो में जिस तरह का डिस्कशन कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन चाइना में इस तरह के हालात नहीं है। तो आज की तारीख में कम से कम जो परिस्थितियां हो रही हैं उसमें फैक्ट्स बेस पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसका मैं 100% पक्षधर हूं, क्योंकि जहां पर वार सिचुएशन, जहां पर इस समय स्ट्रेस बना हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ सेना खड़ी है, कोई मीडिया का कर्मी वहां खड़ा नहीं है कैमरा लेकर अपना। तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए, फैक्ट्स बेस पर जब कोई जानकारी आपके पास है तब उसकी रिपोर्टिंग करिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कयास के आधार पर रिपोर्टिंग की जाएगी तो उसका नुकसान होता है और खास तौर पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है, मुआशरे में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। अगर जनरल बख्शी वहाँ पे हैं तो परवीन साहनी भी हैं और बड़ा बैलेंस जो है उनका व्यू है, अगरचे उनके ऊपर भी गद्दारी का आरोप लगता है। लेकिन लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के, आपकी तरफ वापस आएंगे, ज़रा बाकी इस इशू के ऊपर भी हम अपने लाहौर और इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों से भी इसके ऊपर फीड ले लें। अपना मुमताज़ भट्टी साहब, ये जो आज प्रेस रिलीज जारी हुई और बड़ी डिलेड प्रेस रिलीज जारी हुई, क्योंकि पहले इल्ज़ाम लगा J10 का, वो हमने उसको तवज्जो के काबिल ही नहीं समझा, हमने डिनाई भी नहीं किया। फिर वो IL-86 का लग गया कि वो जनाब रिफ्यूलर है, वो भी चाइना का खड़ा हुआ है, हालांकि वो चाइना का नहीं है, वो रशियन है। चलें खैर, अब जब फौजी जवानों का इल्ज़ाम लगा तो फिर DGPR ने पहली, DIG ISPR ने पहली प्रेस रिलीज जारी की। डिफेंस रिपोर्टर रहे हैं और डिफेंस रिपोर्टर एसोसिएशन के आप सदर भी हैं इस्लामाबाद में, ये क्यों इतना ताख़ीर हुई आपके ख्याल के अंदर? पहले वाले इल्ज़ामात को मीडिया की हवाई समझ के नज़रअंदाज कर दिया गया या उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी? मुमताज़ भट्टी साहब। देखिए, मुसलसल एक प्रोपेगेंडा हो रहा था और एपेटाइट किया जा रहा था इंडियन पब्लिक को जंग के लिए कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया है। एक वजह बिल्ड की जा रही है, वहाँ पे रीजनिंग डेवलप की जा रही है लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए, और ये एक मखसूस एजेंडे के तहत हो रहा है। देखिए, जहाँ तक भारत के मीडिया का ताल्लुक है, ये बात ठीक है कि ऑफिशियल अगर माउथ से आती तो उसका हमें जवाब देना चाहिए था, यहाँ तक हम एग्री करते हैं। लेकिन इससे अगला जो प्रिंट मीडिया है इंडिया का, उसके टोटल एक डिफरेंट, रिजवान रज़ी साहब, सिनेरियो है। जो इस वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप देख लें एंकरों के मुंह से शोले दहक रहे हैं, एक मखसूस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है और नेक्सस है इंडियन इंटेलिजेंस के साथ बहुत ज़्यादा उनका। ये खबर फीड करते हैं, वो चलाना शुरू कर देते हैं। अब पाकिस्तान को इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। देखिए हुआ क्या, एक्चुअली इनकी दो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या कौमी इदारे हैं, एक है नेट्रो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फिजा से मॉनिटर करती है, ये जो पिक्चर्स और तस्वीर लेती है उनका ये एनालिसिस खुद करती है। दूसरा है इसरो, इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सैटेलाइट से लेती है इमेजेस और इसको ये इंडियन हेडक्वार्टर को भिजवा देती है, इसका एनालिसिस वहाँ पे होता है। अब इन्होंने पता नहीं कहाँ की तस्वीर ली और पता नहीं उसको किस चीज़ के साथ कंपेयर किया, ये मैं तो इस समझने से कासर हूँ। लेकिन मुझे एक वहाँ पे इशू नज़र आ रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस मुसलसल जो है वो अपनी नाकामियों को, लद्दाख के अंदर नाकाम हुए प्रीएम्प्ट करने में, ये चीज़ के ये सूरत वहाँ पे पैदा हो सकती है और वहाँ पे इंडियन सोल्जर जो है वो शहीद हो गए। फिर उसको ये इस तरीके से बयान करते हैं अपनी क़यादत को जाकर, और अजीत देवल, और वो पूरा एक सिनेरियो है जिसमें फाइनली मोदी साहब तक रिपोर्ट जाती है कि जी बस अब ये होने वाला है, और कोई एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं मीडिया को साथ मिलाकर कि इंडियन क़यादत मेरे ख्याल के मुताबिक, देख मोदी का अपना एजेंडा, हिंदुत्व का अपना एजेंडा एक तरफ रखें,
ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ को देखते हुए फैसले नहीं कर पा रही है। और मैं ये समझता हूँ, बीइंग ए डिफेंस रिपोर्टर रिजवान रईस साहब की इनकी इंटेलिजेंस का जो फेलियर है उसको और ये एक एजेंडा है जिसके तहत इश्ताल दिलाकर मुमालिक को आपस में लड़ा दिया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये दुनिया भर में काम करती हैं। अच्छा, फिर मैं चूंकि इनको थोड़ा बहुत डिफेंस रिपोर्टर होने के नाते जो राह की कुछ ऑपरेटर्स हैं ट्विटर के ऊपर और दूसरे फॉलो करता हूं, तो कर क्या रहे होते हैं, अपने लोगों को धारस बंधा रहे हैं कि अमेरिकी बैरी बेड़ा आ गया है, अब ये हो जाएगा। ओ भाई, हमने ये भुगता हुआ है, हमने ये 71 में भुगता है। अमेरिकी बैरी बेड़ा कहाँ रह गया था, ये आपके काम नहीं आएगा। जो चीन है वो आपके हमसाये में वाक़ है, तो आप वो गलती क्यों दोहराने जा रहे हैं जो हमने अब तक भुगती है। हमने अमेरिका का इत्तेहादी बन के 40 साल में वापस आने क्या खोया क्या पाया, हमसे पूछ लें। जी ठीक है, हम वापस आते हैं जी आपकी तरफ। मैं फिर वही कहूंगा कि ये भट्टी साहब के ख्यालात तो अपनी जगह पे हैं। मैं जो भारतीय दफाई तजिया निगार है ना अब्दुल्ला मलिक साहब, उनमें भारतीय दफाई तजिया निगार है परवीन सानी साहब, वो फौज से रिटायर्ड आदमी है और डिफेंस जो है जेन डिफेंस वीकली जो है उसके भारत के अंदर नुमाइंदे भी हैं। बायन ही जो अभी बात इन्होंने की है, बिल्कुल ऐसी बातें ही वो भी अपने तजियों में करते हैं और मेरा मतलब है एडवाइस करते हैं वो, लेकिन वो सैनिटी की वॉइस है, वो पीस की बात करते हैं। मतलब उन्होंने जो लास्ट किया वो तो बड़ा ही खौफनाक था। मेरे ज़हन के अंदर मैं घूम गया। उन्होंने कहा कि एक बात साबित हो गई कि भारत 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता, तो हमें पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ पीस टॉक करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान न्यूट्रलाइज हो। ये उनका तजिया था। मेरे लिए बड़ी बात थी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये जो इस वक्त हो रहा है और जंग के अंदर पहली कैजुअलिटी जो है वो सच की हो रही है, हाउ डू यू सी इट? मतलब कि आप जब रियलिटी सामने आएंगी तो एक साइकोलॉजिकल शॉक नहीं होगा लोगों? पहली बात तो यह कि जो आपने खुशाइन बात की है, बड़ी अच्छी बात है कि हमें यकीनन पीस की बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान का तो हमेशा से मुद्दा भी रहा है कि हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और डायलॉग के ज़रिए हमें अपने रीजन के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। कश्मीर का इशू हो या बाकी हमारा जो कि कोर इशू है। एक बात बड़ी अहम है कि इंडिया में पहले बहुत सारी वॉइसेस पीस के लिए उठा किया करती थी और बैकडोर डिप्लोमेसी का जो एक चैप्टर था वो बड़ा वाइब्रेंट था, बड़ा वायलेंट था और उसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे डायलॉग भी हुए। बहुत सारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उसी चैप्टर के ज़रिए, उसी सोच के ज़रिए आते रहे। लेकिन न जाने आप जब से मोदी सरकार आई है वो जो चैप्टर है वो क्लोज होता नज़र आता है। और इंडिया का जो हमने जो देखा था इमेज के जी, इंडिया एक बड़ी लिबरल एक नेशन है और वहाँ पर रहने वाले ऐसे ना करें। मोदी साहब तो आपके साथ डायलॉग करने के लिए राजी थे ना, आपके प्राइम मिनिस्टर को साइड लाइन पे मिले भी थे, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को गद्दार करार दे दिया था। एक अलग बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें सियासत की। देखिए, जो आज के मुद्दे की बात करते हैं जिस पे आज हम बैठे भी हैं, कि आज एक सीरियस किस्म का एलिगेशन जो उनके MM नरवाइन हैं, जो उनके मिलिट्री के कमांडर चीफ हैं, उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो चाइना के नॉर्थ बॉर्डर है उस पर 20,000 के करीब एडिशनल ट्रूप्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। फिर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने 100 के करीब जो दहशतगर्द हैं, जिन्हें उन्हें मिलिटेंट्स कहते हैं, उन्होंने कश्मीर में दाखिल कर दिए हैं। फिर उन्होंने तीसरा इल्ज़ाम लगाया कि जो स्कर्दू का एयरपोर्ट है उन्होंने चाइनीज़ को दे दिया। और फिर उन्होंने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि चूँकि ये एक स्ट्रेटेजिक जो हिकमत अमली है, चूँकि चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ मिलता है, लिहाजा ये जो हमारा बॉर्डर है ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक दूसरा फ्रंट खोलने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी अहम बात यह है कि जब भी चाइना ने अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ कि जो चाइनीज ने जो इंडियन फोर्सेस का जो ठुड्डे मारे हैं पूरी दुनिया ने देखा है, जिस पर उनके प्राइम मिनिस्टर ने डिनाई किया है कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई 150 किलोमीटर में चाइनीज घुसे नहीं है, कोई सैकड़ों की तादाद में 20। ये प्रवीण से बात पूछ जी, वो ये भी मेरे ख्याल है हमारे जो दोस्त राय साहब बैठे हैं, हमें इनसे पूछना चाहिए कि जब इनका एक मीडिया वाइब्रेंट मीडिया तो है इंडिया में, वो जब चिल्ला रहा था कि प्राइम मिनिस्टर
کیوں خاموش ہیں؟ بالآخر پرائم منسٹر کو بولنا پڑا، لیکن جب وہ بولے ہیں تو وہ سائلنٹ رہے ہیں. انہوں نے چائنا کا نام لے لیا، ریلیٹیز کا لیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمیں اسرائیل کی طرف سے جو ہمارا وہ اسپائڈر میزائل سسٹم ہے وہ ہم نے لانچ کر دیا. چلیں وہ ذرا بڑی بات ہو جائے گی. یہ والی بات جو ہے میں نے دوبارہ گفتگو میں لے کے آتے ہیں. میں نے بھارتی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ چینی جو ہیں وہ ہماری سرزمین پہ نہیں آئے، اور جو موجودہ پوزیشنز ہیں ان سے واپس بھی ان کو چلے جانے کے لیے قائل کرنے کے لیے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، فوجی قیادت میں بھی ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک قیادت میں بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ایک کنفلکٹ آ گیا نا جی. وہ ہماری 1 انچ بھی سرزمین پہ نہیں آئے، پرائم منسٹر مودی یہ فرماتے ہیں، اور جہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں سے واپس بھی چلے جائیں. یہ کانفلکٹ آ گیا. مطلب دونوں میں سے ایک بات غلط ہے، یا پہلے والی یا دوسرے والی. نہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. میں اس کو بڑے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے آپ کے ساتھ ہماری سیما ڈیسائیڈ ہے، کم سے کم 1 انچ بھی اگر آگے پیچھے کوئی ہوتا ہے تو پتا ہے کہ ہم پاکستان کی سرحد میں جا رہے ہیں یا پاکستان کا کوئی ویکتی بھارت کی سرحد میں آ رہا ہے. LOC اور LAC میں تھوڑا سا انتر ہے. تو جو نو موونس لینڈ ہے جہاں پر ہم صرف پیٹرولنگ کا دائرہ رکھتے تھے، اس دائرے میں ادھر کے لوگ بھی پہلے پیٹرولنگ کے لیے جاتے تھے، ادھر کے لوگ بھی آتے تھے. لیکن چائنا نے جو وہ نیوٹرل لینڈ تھی وہاں پر ان کے سینکوں نے کیمپ لگایا، جہاں پہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی اور جس کے اوپر آج کی تاریخ میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. جہاں پر دونوں کے سرحد ہے وہ تو کلیئر ہے، لیکن بیچ کا جو حصہ ہے اس کو لے کے وواد ہو رہا ہے. رات وال اس کے پہلے ڈسکشن میں جو 2 خاص مہمان اپنی بات رکھ رہے تھے، اس میں ایک بات میں اور کلیئر کر لوں. لوگوں نے کہا کہ جب سے پرائم منسٹر نریندر مودی آئے ہیں تب سے سمواد کا رشتہ ٹوٹا ہے. میں اس پر بڑے بنمرتا کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ 2014 میں نے کہہ دیا بھیا، دیش کے پردھان منتری، وہ میں نے آپ کے کہنے سے پہلے کہہ دیا. آپ کو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے کہہ دیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ والی بات کیجئے کہ پی ایم بھی چاہتے ہیں ہر فورم پہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو. اور جہاں تک رہا کہ 2 فرنٹ کھل جائے گا تو کیا ہوگا، تو وار کے سمے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ 1 فرنٹ کھلے گا یا 2 فرنٹ کھلے گا. سوال یہ ہوتا ہے وار ہی کیوں، وہ اپنی کیپیسٹی بھی تو دیکھنا ہوتی ہے نا. آخری سوال لے لیجئے. چائنا نے یہ کہا ہے کہ 1993 کا جو ایگریمنٹ تھا سیما کا، پرسیپشن آف LAC کا، آپ کا ایک پرسیپشن آف LAC ہے، ایک چائنا کا پرسیپشن آف LAC ہے. 93 کے اندر ایک نئی جو تھی وہ سیما آپ نے طے کی. چائنا اب یہ کہتے ہیں، اور یہ مجھے بھارتی دفاعی تجزیہ نگار کو میں جب سنتا ہوں تو مجھے یہ پتا چلا ہے، چائنا اب یہ کہتا ہے کہ 1959 والی سیما جو ہے وہاں تک ہم آئیں گے اور 1993 کا اکارڈ ہم نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ وہ بڑا ملک ہے، آپ بھی بڑے ملک ہیں، تو بات تو ٹیبل پہ ہی طے ہونی ہے. لیکن وہ 1993 والا ایگریمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر کیا کیا صورتیں ہوں گی آپ کی قیادت کی طرف سے؟ سمواد سے بڑھیا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے. ہم دونوں ملک آپس میں بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ بات کریں، اور بات چیت کا سمادھان نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کو خود پتا ہے، اتہاس گواہ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. جس طرح کا مدعا ہے آپ کے ساتھ ہمارا اس پر بھی وواد ہے، لیکن ہم اس پہ بات چیت سے ڈیل کر رہے ہیں. وہ معاملہ بھی ووادت پڑا ہوا ہے، کیونکہ جو ایشو ہے اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ 2011 میں مشرف صاحب سے میری میٹنگ ہوئی دبئی کے اندر. انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک مشورہ رکھا کہ سرکٹ کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. بھارت کا اپنا نظریہ ہے، لیکن جب دونوں ملک کسی ایک بات پر رضامند ہوں گے تبھی جا کر کے اس کا کوئی ایک سمادھان نکلے گا. آج کی تاریخ میں چائنا کچھ بھی کلیم کرے، بھارت کوئی اپنا کلیم کرے، لیکن جب دونوں ملک بیٹھیں گے ایک ڈپلومیسی کے تحت اس کا سمادھان نکلنا ہے. کسی کے ایک کے جد پر کچھ نہیں ہونا. چائنا اپنے من سے کچھ بھی کہہ لے اور بھارت مان جائے، یہ سمبھو نہیں ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے ڈپلومیٹک وے میں ہم بات کا سمادھان کریں. بھارت اس کا کوئی پریاس کر رہا ہے اور دونوں ملک بیٹھ رہے ہیں. آپ جنرل کمانڈر استر کی بیٹھک ہوئی، اس میں چیزیں کچھ ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں. ڈپلومیسی استر سے ME کے ادھیکاری بات کر رہے ہیں. ٹھیک، اس میں ایک چھوٹی سی بات لے لیجئے کہ نیگوسیشن کے لیے بیٹھنے سے پہلے تک ظاہر ہے جس ملک کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرتا ہے. جیسے بھارت کے پاس طاقت تھی تو اس نے کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ اسٹیبلش کر لیا. تو اب بھارت کا سامنا ایک اپنے سے طاقتور سے پڑ گیا. تو میں اس پہ کریکٹ کر دوں، قبضہ شبد غلط ہوگا. کشمیر پہ کوئی قبضہ نہیں ہے. قبضے کی اگر بات ہو رہی تو میں کریکٹ کرنا چاہوں گا. کشمیر کا جہاں تک سوال ہے، جو وہاں کے پہلے راجا ہری سنگھ ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھارت میں اپنا مرجر کیا تھا. تو کہیں کوئی جا کر بھارت میں کوئی قبضہ نہیں کیا ہے.
आप नहीं, खुद वो देखिए साबित कि हो गया ना पाकिस्तान के साथ भाई। भारत के 3 घोषित वार हुए, चाहे कारगिल हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ, हम कौन सा पाकिस्तान की सरहद के अंदर जाकर हमने कब्जा कर लिया? सवाल ये उठता है कि कोई कब्जा करने की नीयत कभी भारत की नहीं रही। भारत हमेशा इस बात के लिए कहता रहा है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कि आप अपनी गरीबी को ठीक करें, आप अपने यहाँ खुशहाली लेकर आए, अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखें, नागरिक कैसे वहां संपन्न हो इसकी चिंता वही। करें, क्योंकि सबको यही आर्गूमेंट चाइना की तरफ से कबूल कर लीजिए। भट्टी, हमारे मुमताज भट्टी साहब हैं, वो आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। जी मुमताज भट्टी साहब। जी जी रिजवान साहब, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की विजय साहब ने। मुझे एक बात बताएं कि बरखा दत्त ने आज एक ट्वीट किया है और उसने एक वीडियो ट्वीट की है जिसमें उसने कुछ लोगों को यूपी जाते हुए दिखाया है और उसमें वो उनके बच्चे भी साथ हैं और वो कहते हैं जी कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, भूख है और हमें कुछ मिल नहीं रहा। और ये 1-2 नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हैं और ये माइग्रेशन वहाँ से हो रही है। जो बरखा दत्त ने रिपोर्ट किया, मैं उसको कह रहा हूँ। जिस देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अरबों डॉलर की असला और बारूद खरीद रहे हैं, उसको नहीं सोचना चाहिए कि अपने लोग भूख से मर रहे हैं, अपने लोग प्यास से मर रहे हैं और उनकी जो रोजगार है वो खत्म हो चुके हैं, उनके ऊपर उसको पैसे। और मैं एक चीज बड़ी बात, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है कि ये दोस्त हमारे बाहर से हैं और हम इधर से। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त एक मिनट सिर्फ देखिए, इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो आपको पता है रिजवान रईस साहब किस स्टेज के ऊपर पहुंच गई। तो वाहिद इंडिया इस रीजन के अंदर दूसरा एक ऐसा मुल्क था जिसकी चाइना के बाद इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही थी। इनको घेरा डाला गया आलमी ताकतों की तरफ से और एक जंग की तरफ धकेला गया और अब इनसे ये एग्जैक्टली इनको असला बेच रहे हैं अपना अरबों डॉलर का, अमेरिका भी, इसराइल भी और फ्रांस भी। अब मुझे एक बात बताएं कि ये वही सूरत हाल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी हिंदुस्तान, जब उनकी अपनी मशीनें डूब गई थी, हिंदुस्तान को लूटने आ गए, इसी तरह इनको अब लूटने जो है वो अमेरिका और बाकी आपकी बात आ गई। फ्रांस और जिनकी मशीनें डूब गई हैं वो इनको लूटने आ गए हुए हैं। जी ठीक है, विनय आप इस पे कोई रिस्पांस करना चाहें क्योंकि टाइम खत्म हो गया। हमारे यहाँ लाहौर में इरसलान भट्टी साहब भी हैं, उनको दे दें। जी जी। कि बरखा दत्त का एक इंडिविजुअल एक रिपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन कोई मुल्क कोरोना से बचाने के लिए अपने नागरिकों की जान की हिफाजत के लिए अगर पूरा लॉकडाउन करता है और अचानक माइग्रेंट लेबर चलते हैं तो एक समस्या खड़ी होती है सामने। लेकिन हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर में ये हिम्मत है कम से कम, उन्होंने साबित कर दिया कि नवंबर मंथ तक जितने भी गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं या आवाम के लोग हैं जिनको खाने की दिक्कत है, नवंबर तक फ्री ऑफ कास्ट भोजन उनको मुहैया कराया जाएगा, उनको राशन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट एक तरफ चिंतित है अपने नागरिकों को लेकर के भी और डिफेंस सेक्टर को लेकर उसको मजबूत होना पड़ेगा। कोई आज राफेल का एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आज इस तनाव की स्थिति में हो रहा हो, कोई जो मिराज कोई आज का नहीं एग्रीमेंट है। तो जितने भी एग्रीमेंट है पहले के एग्रीमेंट है और हर देश को अधिकार है अपने सुरक्षा को चाक चौबंद करने का और अपने नागरिकों की हिफाजत उसकी सुरक्षा करने का। जी बहुत अपना ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अगले लोकल इश्यूज को डिस्कस करेंगे।